ओम नमः शिवाय विद्यार्थी मित्रों। विद्यार्थीओ आज आपने स्टेटिस्टिक में प्रकरण नंबर 3 थियरी जोवाना छे एना सूत्र समझीशुं। विद्यार्थीओ आपणे अगाउना विडियो में सहसंबंध नामनु प्रकरण शीखी गया छे। आपने खबर छे कि सहसंबंध एटले कोईपण बे चल वच्चेनो अभ्यास, ए बे चल वच्चेनी घनिष्ठतानुं माप, जेने આપણે સહસંબંધ તરીકે ઓળખીએ છીએ। સહસંબંધની અંદર કોઈપણ બે ચલ વચ્ચે સંબંધ શું છે તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો। એટલે કે બંને ચલ વચ્ચે ધન સંબંધ છે, બંને ચલ વચ્ચે ઋણ સંબંધ છે કે બંને ચલ વચ્ચે આંશિક ધન અથવા આંશિક ઋણ સંબંધ છે તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો। પરંતુ सहसंबंधनी जे मर्यादा है कि कोईपण बे चल वच्चेनो एक्जेक्ट संबंध शू है, एक चलनी किंमत में जो वधारो के घटाडो थाय तो एनी असर बीजा चल पर केटली थशे ते आपणे जाणी शकता नथी। त्यां आपणे हकारात्मक थशे एटले के धन थशे के ऋण थशे ते समझी शकीए छीए कि भाई एक चलनी किंमत में वधारो थाय तो एनी असर बीजा चल पर धन हशे के ऋण हशे, एटले के वधशे के घटशे ए आपणे जाणी शकीए। परंतु केटली वधशे अथवा केटली घटशे ए आपणे जाणी शकता नथी। तो ए जाणवा माटे आपणे नियत संबंध प्रकरणनो अभ्यास करवो पड़े। विद्यार्थीओ, नियत संबंध एटले सामान्य रीते एवुं कहेवामां आवे छे कि बे संबंधित चल वच्चेना विधेयात्मक संबंध ने नियत संबंध कहे छे। अहींया शब्द एक वच्चे आव्यो, विधेयात्मक संबंध। आपणे धोरण 11 में विधेय नामनुं प्रकरण शीखी गया छे। विधेयना प्रकरणनी अंदर कोई एक मॉडल होय, ए मॉडलनो आपणे उपयोग करीए अने एनो उपयोग करीने जे संबंध स्थापित करीए छे जेने आपणे विधेयात्मक संबंध तरीके ओळखीए छे। सौप्रथम प्रकरणनी शरूआतमां जे आपणे सहसंबंधमां पण शीख्या छे एवा बे चलनी वात करीए। तो एक चल छे निरपेक्ष चल अने बीजो छे सापेक्ष चल। तो आ निरपेक्ष चल शुं छे? तो कार्यकारणथी संबंधित बे चल पैकी जे चल कारण स्वरूप है, समझो बराबर, जे चल कारण स्वरूप है तेने आपणे निरपेक्ष चल कहे छे। तेने संकेत एक्स वडे दर्शाववामां आवे छे कि तमने जे पण बे चल आपेला छे एमां जे कारण स्वरूप चल है जेने आपणे एक्स वडे दर्शावीए छे। घणी वखत टूंका प्रश्नों पण पूछाय कि कया चलने एक्स वडे दर्शाववामां आवे छे। तो अहींया प्रश्ननो जवाब मळे कि जे चल कारण स्वरूप है तेने आपणे एक्स वडे दर्शावीए छे अने तेने निरपेक्ष चल कहेवामां आवे छे। बीजो छे सापेक्ष चल। कार्यकारणथी संबंधित बे चल पैकी जे चल कार्य स्वरूप है तेने सापेक्ष चल कहे छे। संकेतमां तेने आपणे वाय वडे दर्शाववामां आवे छे। तो अहींया आपणे बे व्याख्या समझ्या, निरपेक्ष चल अने सापेक्ष चल। आ बंने व्याख्या पोतानी नोटबुक में लखी देवानी अने तैयार पण करवानी। आगळ वात करीए नियत संबंध। तो नियत संबंध शुं छे ए आप तो टूंकमां आपणे अगाऊ समझ्या, पण अहींया फरीथी समझीए कि बे सहसंबंधित चल वच्चेना विधेयात्मक संबंध ने नियत संबंध कहे छे। बे चल कोई एक नहीं, बे सहसंबंधित कि बंने वच्चे कोईपण प्रकारनो संबंध होय तेवा चल वच्चेना विधेयात्मक संबंध ने आपणे नियत संबंध तरीके ओळखीए छे। नियत संबंधना अभ्यास माटे बे चल वच्चे कार्य कारणनो संबंध छे एवी पूर्ण धारणा लेवामां आवे छे। एटले के आपणे जे पण बे चलनो अभ्यास करीशुं ए बे चल वच्चे कार्य कारणनो संबंध छे एवी धारणा करवामां आवेली छे तो ज आपणे
એ બે ચલ વચ્ચેનો નિયત સંબંધાંક શોધી શકીએ છીએ. સાપેક્ષ ચલ વાયને નિરપેક્ષ ચલ એક્સના સુરેખ વિધેય તરીકે દર્શાવતા નિયત સંબંધ મોડેલ મળે છે. અગાઉ મેં તમને વ્યાખ્યામાં વાત કરી કે નિયત સંબંધ એટલે વિધેયાત્મક સંબંધ. તો અહીંયા આ જે નિયત સંબંધનું મોડેલ છે એ એક વિધેયાત્મક સંબંધ છે. એને ફરી સમજો કે સાપેક્ષ ચલ વાયને નિરપેક્ષ ચલ એક્સના સુરેખ વિધેય તરીકે દર્શાવતા નિયત સંબંધ મોડેલને સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલ કહે છે. અહીંયા આ મોડેલ સેક્શન બીમાં 1 માર્કમાં વારંવાર પૂછાતું હોય છે, તો અહીંયા આપણે ધ્યાન પણ રાખવાનું છે. તો તમારું જે મોડેલ છે તે વાય બરાબર આલ્ફા વત્તા બીટા એક્સ વત્તા યુ. અહીંયા વાય જે છે એ સાપેક્ષ ચલ છે અને એક્સ જે છે એ નિરપેક્ષ ચલ છે. અહીંયા વાય એ સાપેક્ષ ચલ અને એક્સ એ નિરપેક્ષ ચલ છે. આ બંને ચલની વ્યાખ્યા અગાઉ આપણે સમજ્યા છે. ત્યારબાદ જે આલ્ફા અને બીટા જે આપેલા છે એ આલ્ફા એ અચળાંક છે જેની કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ હશે અને બીટા એ પણ અચળાંક છે. ત્યારબાદ જે યુ છે એ મોડેલનો વિક્ષેપ છે જેને આપણે ચલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અહીંયા યુ એ બે ચલ એક્સ અને વાય વચ્ચે સુરેખ સંબંધની અપૂર્ણતા દર્શાવે છે. એટલે કે કોઈ બે ચલ વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ ન હોય તો યુ વડે એટલે કે મોડેલના વિક્ષેપ વડે યુ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. એને સમજીએ. જો બે ચલ એક્સ અને વાય વચ્ચે સંપૂર્ણ સુરેખ સહસંબંધ હોય, સમજો બરાબર કે જો બે ચલ વચ્ચે સંપૂર્ણ સુરેખ સહસંબંધ હોય તો વાય બરાબર આલ્ફા પ્લસ બીટા એક્સ પ્રકારનું સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલ મળે. હવે સંપૂર્ણ સુરેખ ધન સહસંબંધ એનો અર્થ શું થાય કે બે ચલ વચ્ચે સંપૂર્ણ સંબંધ છે, કોઈ સંબંધની અપૂર્ણતા જોવા મળતી નથી. એટલે મોડેલ તમારું મળે છે વાય બરાબર આલ્ફા પ્લસ બી એક્સ. આ આલ્ફા અને બી એ અચળ છે, અચળાંકો છે. આ કિસ્સામાં વિક્ષેપ ચલ યુની કિંમત શૂન્ય હોય છે, એટલે કે વિક્ષેપ ચલ હોતો નથી. જો ચલ વાય અને એક્સ વચ્ચે આંશિક સુરેખ સહસંબંધ હોય તો સુરેખ સંબંધનું નિયત મોડેલ સ્વરૂપ વાય બરાબર આલ્ફા પ્લસ બીટા એક્સ થાય છે. અહીંયા આપણે હવે નિયત સંબંધ રેખાનું અન્વયોજન જોઈએ. અત્યાર સુધી આપણે અગાઉ જોયું, બે ચલની વાત કરી, નિરપેક્ષ ચલ, સાપેક્ષ ચલ અને બંને ચલ ઉપરથી નિયત સંબંધ મોડેલ જોયું. ત્યારબાદ નિયત સંબંધ રેખાનું અન્વયોજન. આપણે અત્યાર સુધી બે ચલની વાત કરતા હતા. તો આ જે અન્વયોજન છે એ બે પ્રકારનું હોય છે કે તમારા જે બે ચલ છે એક્સ અને વાય, એમાં વાયની એક્સ પરનું અન્વયોજન અને એક્સનું વાય પરનું અન્વયોજન. પરંતુ આપણા અભ્યાસક્રમમાં બંને પ્રકારના અન્વયોજનો નથી. આપણે કોઈ એક જ પ્રકારનું અન્વયોજન શીખવાનું છે. તો અહીંયા સમજીએ પહેલાં કે બે સહસંબંધિત ચલો વચ્ચેના સંબંધનો શ્રેષ્ઠ અંદાજ આપતી નિયત સંબંધ રેખા મેળવવાની પદ્ધતિને નિયત સંબંધ રેખાનું અન્વયોજન કહે છે. કે તમે જે પણ નિયત સંબંધ રેખા મેળવવાના છો એ મેળવવાની જે શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ છે અને એ શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિને આપણે અન્વયોજન તરીકે ઓળખીએ છીએ. સામાન્ય રીતે નિયત સંબંધ રેખાના અન્વયોજન માટે બે રીત આપવામાં આવેલી છે. એક વિકર્ણ આકૃતિની રીત અને બીજી છે ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત. સૌપ્રથમ વાત કરીએ વિકર્ણ આકૃતિની રીત. તો નિયત સંબંધ રેખા
અન્વાયોજનની વિકર્ણ આકૃતિ રીત સરળ અને ઝડપી છે. વિકર્ણ આકૃતિની રીતથી સાપેક્ષ ચલ વાયની શ્રેષ્ઠ અનુમાનિત કિંમત, બરાબર સમજો, શ્રેષ્ઠ અનુમાનિત કિંમત જ મેળવી તેવી કોઈ ખાતરી નથી. તેથી શ્રેષ્ઠ અન્વાયોજિત નિયત સંબંધ રેખા મેળવવા માટે ન્યૂનતમ વર્ગોની રીતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ, અહીંયા થોડી વિશેષ વાત કરું તો આ જે વિકર્ણ આકૃતિની રીત છે, જે આપણે અર્થશાસ્ત્રમાં સામાયિક શ્રેણીના આલેખો શીખ્યા છે, જેમાં બે ચલની માહિતી આપેલી હોય, એક્સ ચલ અને વાય ચલ. એ બંને ચલના બિંદુઓ આલેખપત્ર પર દર્શાવવામાં આવે છે અને પછી એ તમામ બિંદુઓની ખૂબ જ નજીકથી પસાર થતી હોય તેવી એક રેખા દોરવામાં આવે છે. અને આ રેખા બધા જ વિદ્યાર્થીઓની સરખી હોતી નથી. 11મા ધોરણમાં પણ સ્ટેટિસ્ટિકમાં જ્યારે આલેખ હતા ત્યારે મેં આ સૂચન કરતો હતો કે બધાની આલેખ એક સરખો જ હોય એવું જરૂરી નથી. રેખા તમને કહ્યું છે કે આદર્શ રેખા દોરવાની છે, એટલે તમારી રેખા એવી હોવી જોઈએ કે એની આસપાસ તમામ બિંદુઓ આવી જાય અથવા એની નજીકમાં તમામ બિંદુઓનો સમાવેશ થતો હોય. પરંતુ આ જે રેખા દોરનાર વ્યક્તિ છે એ પોતાના અનુમાન પ્રમાણે રેખા દોરશે, એટલે આપણને જે વાયની કિંમતો પ્રાપ્ત થશે એ અનુમાનિત હશે. માટે વિકર્ણ આકૃતિ રીત દ્વારા જે અન્વાયોજન કરવામાં આવે છે તે શ્રેષ્ઠ હોતું નથી. માટે વિકર્ણ આકૃતિની રીતને વ્યક્તિલક્ષી રીત તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. નિયત સંબંધ રેખાનું શ્રેષ્ઠ અન્વાયોજન કરવા માટે ન્યૂનતમ વર્ગોની રીતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે હવે બીજી રીતની વાત કરીએ તો ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત. જો એક્સ અને વાય વચ્ચેના સુરેખ નિયત સંબંધ દર્શાવતી શ્રેષ્ઠ રેખાનું સમીકરણ, આ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થીઓ, આપણે આખા જ પ્રકરણમાં આ જ સમીકરણનો ઉપયોગ કરવાનો છે. સમજ પડી હશે તમને કે જો એક્સ અને વાય વચ્ચેના સુરેખ નિયત સંબંધ દર્શાવતી શ્રેષ્ઠ રેખાનું સમીકરણ વાય કેપ બરાબર એ વત્તા બી એક્સ હોય તો અચળાંકો એ અને બી ન્યૂનતમ વર્ગોની રીતથી એવી રીતે મેળવવામાં આવે છે. હવે આટલું સમજ્યા કે એ અને બી મેળવવામાં આવે છે એટલે કે આપણે એ અને બીની કિંમત શોધવાની છે. ટૂંકમાં એવું ખબર પડી જાય. આપણું સમીકરણ છે કે વાય કેપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ બી એક્સ, જેમાં એ અને બી અચળાંકો છે અને બંને અચળાંકોની કિંમતો આપણે પ્રાપ્ત કરવાની છે. જેથી ત્રુટીઓના વર્ગોનો સરવાળો સિગ્મા EI સ્ક્વેર ન્યૂનતમ થાય. આપણે એવી કિંમતો પ્રાપ્ત કરવાની છે કે જેના આધારે ત્રુટીઓ સૌથી ઓછી જોવા મળે. નિયત સંબંધ આંક. નિરપેક્ષ ચલ એક્સ ની કિંમતમાં એક એકમ ફેરફાર કરવાથી સાપેક્ષ ચલ વાયની કિંમતમાં થતા અનુમાનિત ફેરફારને વાયનો એક્સ પરનો નિયત સંબંધાંક કહે છે. આ બરાબર સમજવાનું છે અને વ્યાખ્યા લખીને તૈયાર પણ કરવાની છે કે નિરપેક્ષ ચલ એક્સની કિંમતમાં જે ફેરફાર કરવામાં આવે તો તેની સાપેક્ષ ચલ વાયની કિંમતમાં થતા અનુમાનિત ફેરફારને વાયનો એક્સ પરનો નિયત સંબંધાંક કહે છે. તેને આપણે બી અથવા બી વાય એક્સ વડે દર્શાવાય છે. વિદ્યાર્થીઓ, અહીંયા બી વાય એક્સ સમજજો બરાબર કે બી પછી વાય એક્સ એટલે પ્રથમ વાય છે અને પછી એક્સ છે. તો આ જે બીનું મૂલ્ય છે એ વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા માટેનો અચળાંક છે, એ દર્શાવે છે. વાય બરાબર એ વત્તા બી એક્સમાં એ જે છે એ નિયત સંબંધ રેખાનો અંતઃખંડ છે. આ પણ ખૂબ મહત્ત્વનું છે, ટૂંકા પ્રશ્નોમાં પૂછાય છે કે એ અને
બી શું છે અથવા એનો અર્થ સમજાવો. તો એ જે છે એ નિયત સંબંધ રેખાનો અંતઃખંડ છે અને બી જે છે એ નિયત સંબંધ રેખાનો ઢાળ છે. વિદ્યાર્થીઓ, આપણે વાત કરતા હતા નિયત સંબંધાંક. તો આ જે નિયત સંબંધાંક છે એમાં એ જે છે એ નિયત સંબંધ રેખાનો અંતઃખંડ છે અને બી જે છે એ નિયત સંબંધ રેખાનો ઢાળ છે. આપણે આ જ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને નિયત સંબંધ રેખા શોધવાની છે. હવે આપણે વાત કરીએ નિયત સંબંધના અભ્યાસની ઉપયોગિતા. શા માટે નિયત સંબંધ રેખાનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે? તો એમાં એક છે બે સહસંબંધિત ચલો વચ્ચેનો વિધેયાત્મક સંબંધ જાણી શકાય છે. બીજું છે નિરપેક્ષ ચલ એક્સની જ્ઞાત કિંમત પરથી સાપેક્ષ ચલ વાયની અજ્ઞાત કિંમતનું અનુમાન મેળવી શકાય છે. ત્યારબાદ નિયત સંબંધની મદદથી નિરપેક્ષ ચલ એક્સની કિંમતમાં થતા એકમ ફેરફારથી સાપેક્ષ ચલ વાયમાં થતો અંદાજિત ફેરફાર જાણી શકાય છે. નિયત સંબંધ રેખા પરથી સાપેક્ષ ચલની અનુમાનિત કિંમત શોધવામાં થતી ભૂલ જાણી શકાય છે અને વ્યવહારિક ક્ષેત્રમાં નિર્ણય ઘડતર માટે નિયત સંબંધ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો આ એની વાત છે, એનો શા માટે આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. ત્યારબાદ છે સહવિચરણ અને સહસંબંધાંક પરથી નિયત સંબંધાંક. જ્યારે બે ચલો એક્સ અને વાયની દ્વિચલ માહિતી માટે મધ્યક, પ્રમાણિત વિચલન, સહવિચરણ, સહસંબંધાંક જેવા સારસૂચક માપો જાણતા હોઈએ ત્યારે નિયત સંબંધાંક નીચે મુજબ શોધી શકાય છે. જ્યારે એક્સ બાર, વાય બાર, એસ એક્સ સ્ક્વેર, એસ વાય સ્ક્વેર અથવા એસ વાય અને કોવેરિયન્સ એક્સ વાય જેવા માપો જાણતા હોઈએ ત્યારે બી શોધવો હોય, એટલે કે આપણને આ બધી માહિતી આપેલી હોય ત્યારે જો બી શોધવો હોય તો કોવેરિયન્સ એક્સ વાય ભાગ્યા એસ એક્સ સ્ક્વેર કરવાથી બી આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ત્યારબાદ બીજી રીત છે જ્યારે એક્સ બાર, વાય બાર, આર એટલે સહસંબંધાંક એસ એક્સ અને એસ વાય જેવા માપો જાણતા હોઈએ, એટલે કે આપેલા હોય ત્યારે બી વાય એક્સ બરાબર આર ગુણ્યા એસ વાય ભાગ્યા એસ એક્સ થી થતો હોય છે. ત્યારબાદ છે નિશ્ચાયકતાનો આંક. આ આંક શું દર્શાવે છે એ આપણે સમજવાનું છે. ધારો કે વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા વાય કેપ બરાબર એ વત્તા બી એક્સ છે, તો સાપેક્ષ ચલ વાયની અવલોકિત કિંમતો વાયને તેને અનુરૂપ નિયત સંબંધ રેખા પરથી મળેલી તેની અનુમાનિત કિંમતો વાય કેપ વચ્ચેના સહસંબંધના વર્ગને નિશ્ચાયકતાનો આંક કહે છે. અહીંયા આપણે બે ચલ વચ્ચે કોઈક નિયત સંબંધ છે એનો નિશ્ચિત કરવા માટે આ નિશ્ચાયકતાનો આંક શોધવામાં આવે છે અને નિશ્ચાયકતાના આંકને આર સ્ક્વેર વડે દર્શાવાય છે. આર એટલે સહસંબંધાંક. જો તમારો આર સ્ક્વેર બરાબર 1 હોય, એટલે કે સહસંબંધનો વર્ગ 1 હોય,
તો નિયત સંબંધ રેખાથી મેળવેલા અંદાજો 100% વિશ્વસનીય છે. અને એવું પણ કહી શકાય કે વાય અને એક્સ વચ્ચે સંપૂર્ણ સુરેખ સહસંબંધ છે. અને જો R² બરાબર 0 હોય તો અહીંયા ટોટલ વિરુદ્ધ કે નિયત સંબંધ રેખાથી મેળવેલા અંદાજો વિશ્વસનીય નથી. ભલે તમને નિયત સંબંધ રેખા મળી ગઈ, એની કિંમતો પણ તમે પ્રાપ્ત કરતા હોય, પણ જો એનો નિશ્ચયકતાનો આંક એટલે કે જે બે રેખા વચ્ચેનો નિશ્ચય છે એ જો શૂન્ય મળે તો સહસંબંધાંકનો અભાવ છે તેવું કહી શકાય. R² કિંમત 1ની નજીક આવે તો ચલ y અને x વચ્ચે સુરેખ નિયત સંબંધની ધારણા યોગ્ય છે, પણ અંદાજો વિશ્વસનીય નથી. તેવી જ રીતે જો R² કિંમત 0ની નજીક હોય તો ચલ y અને x વચ્ચે સુરેખ નિયત સંબંધની ધારણા યોગ્ય નથી અને અંદાજો વિશ્વસનીય નથી. ત્યારબાદ નિયત સંબંધના ગુણધર્મો છે. ગુણધર્મો સમજી લઈએ આપણે. સહસંબંધાંક R અને નિયત સંબંધાંક B બંનેના ચિહ્નો સમાન હોય છે. નિયત સંબંધાંક એ ઉદ્ગમ પરિવર્તનથી સ્વતંત્ર છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આનો મુખ્ય ગુણધર્મ છે કે નિયત સંબંધાંક જે છે એ ઉદ્ગમ બિંદુ પરિવર્તનથી સ્વતંત્ર છે, પરંતુ માપ પરિવર્તનથી સ્વતંત્ર નથી. નિયત સંબંધાંક પરથી નિરપેક્ષ ચલની કિંમતમાં 1 એકમ ફેરફાર કરવાથી સાપેક્ષ ચલની કિંમતમાં થતો અંદાજિત ફેરફાર, એટલે કે નિયત સંબંધાંક પરથી નિરપેક્ષ ચલની કિંમતમાં 1 એકમ જો ફેરફાર કરવામાં આવે તો તેની સાપેક્ષ ચલ ઉપર શું ફેરફાર થાય છે તેનો અંદાજ છે. નિયત સંબંધ આંકની કિંમત 1 કરતાં ઓછી કે વધુ હોઈ શકે. નિયત સંબંધાંક સાપેક્ષ માપ છે. નિયત સંબંધાંકના ચિહ્નનો આધાર સહવિચરણ છે, એટલે કે કોવેરિયન્સ XY પર હોય છે. જો નિયત સંબંધાંક B ધન હોય તો એક્સની કિંમતમાં વધારો કરવાથી વાયની કિંમતમાં પણ વધારો થશે. જો નિયત સંબંધાંક B ઋણ હોય તો એક્સની કિંમતમાં વધારો કરવાથી વાયની કિંમતમાં ઘટાડો થશે એમ કહી શકાય. આ પણ તમારે સમજવાનું છે કે નિયત સંબંધાંક ધન હોય તો અને નિયત સંબંધાંક ઋણ હોય તો. ત્યારબાદ છે નિયત સંબંધના ઉપયોગમાં રાખવી પડતી સાવચેતી. આ એટલો અગત્યનો મુદ્દો નથી, પણ આપણે સમજી લેવાનો છે. અને ત્યારબાદ મહત્વની જે બાબત છે જે આપણા સૂત્ર છે. આ સૂત્ર વિદ્યાર્થીઓ તમારે લખવાના છે પોતાના ચોપડાની અંદર કે વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખાનું સમીકરણ. આ બધા સૂત્ર છે જે હું વાંચવાની કંઈ જરૂર નથી, તમે લખશો. એક્સ અને વાયની કિંમત મોટી ન હોય, એટલે કે એક્સ અને વાય નાની કિંમતો હોય, એક્સ બાર અને વાય બારની કિંમતો પૂર્ણાંક હોય ત્યારે આપણે ફરીથી યાદ કરીએ કે આપણે વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા શોધવા માટે વાય કેપ બરાબર a વત્તા bx, જુઓ અહીંયા a વત્તા bx, જેમાં આપણે શોધવાનું શું છે તો a અને b. તો માટે તમને અહીંયા જે નંબરમાં સૂત્ર આપ્યા છે બીના આપ્યા છે કે બીનું સૂત્ર ક્યારે એક્સ વાયની કિંમત મોટી ન હોય, એક્સ અને વાય બારની કિંમતો પૂર્ણાંક હોય ત્યારે આ સૂત્ર. ત્રીજા નંબરનું સૂત્ર જ્યારે અપૂર્ણાંક આવતી હોય. ચોથા નંબરનું સૂત્ર જે છે ઉદ્ગમ બિંદુ માપમાં પરિવર્તન કરવામાં આવે, પણ આપણે ચોથા નંબરના સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. હું એક પણ દાખલો ચોથા નંબરના સૂત્રથી ગણાવીશ નહીં. સહવિચરણ માટેનું સૂત્ર છે
બી શોધવા માટે. છઠ્ઠા નંબરમાં જો સહસંબંધાંક SX અને SY આપેલા હોય તો R ઇન્ટુ SY અપોન SX. આ બધા સૂત્ર જે 6 નંબર સુધી હતા એ શેના હતા? બી શોધવા માટેના. અને 7મા નંબરનું જે સૂત્ર છે એ અચળાંક એ માટેનું છે કે એ બરાબર વાય બાર ઓછા બી એક્સ બાર. અને એક્સ બારની કિંમત અને વાય બારની કિંમત તમને ખબર છે કે આપેલ ચલ એક્સનો સરવાળો ભાગ્યા અવલોકનોની સંખ્યા અને વાય બાર એટલે આપેલ ચલ વાયનો સરવાળો ભાગ્યા અવલોકનોની સંખ્યા. ત્યારબાદ નિશ્ચાયકતાનો આંક આર સ્ક્વેર બરાબર આર સ્ક્વેર. તમને અહીંયા નિશ્ચાયકતાના આંક માટે 3 સૂત્ર આપ્યા છે. 3માંથી કોઈ પણ સૂત્ર દ્વારા નિશ્ચાયકતાનો આંક શોધી શકાય છે. તો વિદ્યાર્થીઓ, આજે આપણે સૂત્ર જોયા, એની થિયરી સમજ્યા, ચલ વિશે માહિતી જોઈ, નિયત સંબંધાંકનું મોડેલ જોયું. તો આ વિડીયોની અંદર તમારે માત્ર થિયરી સમજવાની છે. થિયરી સેક્શન A, સેક્શન B અને સેક્શન Cમાં પૂછાતી હોય છે. તો આપણે એને લગતી થિયરી તૈયાર પણ કરી દઈશું અને પોતાના ચોપડામાં લખી દઈશું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં સ્વાધ્યાય 3.1ના દાખલાઓની શરૂઆત કરીશું. ઓમ નમઃ શિવાય.